Hello, everyone. Today I'm going to discuss all questions in 2020 ordinary level paper, and I will tell you, please stay with me to develop your English knowledge. හොඳයි ළමයි මම අද යන්නේ 2020 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. මම අද පළවෙනි ප්‍රශ්نين ආරම්භ කරලා දිගටම සෑම ප්‍රශ්නයක්ම සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මගේ සමග රැඳිලා ඉන්න. Right. 2020 paper. This is the paper I'm going to discuss with you. Remember. Test number 1. Today I am going to discuss with you test number 1 in this paper. Okay. Now let's discuss about what is that. ඔබට දැන් තිරේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. Right? Very carefully read the introductions also you have given. Right? Now you can see the question paper. Right? I will read you for your convenience. Right? Okay, listen to me very carefully. Test number 1. Match the following instructions with the pictures given. Write the letter of the most suitable picture in the box given against each instructions. The first one is done for you. Right. What is the mean that? This is the introduction you have given. You must tell me what is the mean that. Can you understand about the meaning of these things? Yes? Right. මම කියන්න මොකද්ද මේකේ තේරුම? එහෙමනම් right? Match the following instructions. එහෙනම් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. ඔබ මේ ඔබට දීලා තියෙන පින්තූර ඔබට පේනවා පින්තූරව තියෙනවා. There are some pictures you have given. Match the following instructions. එහෙනම් මේ උපදෙස් මාලාවන් සහ පින්තූර ගලපන්නයි තියෙන්නේ. බලන්නයි තියෙන්නේ. ටික මොකද්ද වඩාත්ම ගැලපෙන පින්තූර කියලා සොයන්නයි තියෙන්නේ. Right. Match the following instruction with the picture given. Write the letter. You have to write only letter as the answer. As the answer, right? ඔයාට ලියන්න වෙන්නේ උත්තරේ හැටියට පින්තූරේ යටින් ඔබට පේනවා A B C D කියලා අකුරු දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ අකුරු විතරයි වඩා ගැළපෙන පින්තූරයේ අකුර ලියවනම් ඇති. Write the letter of the most suitable picture in the box given against. Each instruction, the first one is done for you. එහෙනම් මේ instruction ඉස්සරහ උපදේශයන් ඉස්සරහ ඔබට දකින්න හම්බ වෙනවා හිස් කොටුවක් තියෙනවා. ඒ කොටුව ඇතුලේ ඔබේ උත්තරේ අර අකුර ලියන්නයි ඕනේ. The first one is done for you. පළමු එක ඔබ වෙනුවෙන් කර තිබේ කියලා කියන්නේ. Right. I will read the first one also. Right. Avoid fast food. Avoid fast food. What is avoid fast food? අපි ඉක්මනින් හදා ගන්න ආහාර වලට අපි කියනවා fast food කියලා. එහෙනම් the first one is done for you. පළවෙනි එක ඔයා වෙනුවෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් A අකුර දීලා තියෙනවා. Right. You can see in the picture also. ඔයාලා පින්තූරෙත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක කපලා තියෙනවා fast food කියනවා. ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයට ගැනීමේදී ඒක නුසුදුසුයි කියලා අපි හිතන්නේ. Right. Number 2, get your temperature check. Get your temperature check. Temperature අපි කියන උෂ්ණත්වය නේද? This one also is very familiar for you. ඔයාලට මේකත් ටිකක් හොඳට හුරු පුරුදු මේ දවස්වල get your temperature check. ඔයාලගේ උෂ්ණත්වය check කර ගන්න පුළුවන් අපිට මොකෙන්ද? එහෙනම් what is the answer? What is the letter? මොකද්ද උත්තරේ? මොකද්ද අකුර එහෙමනම් උත්තරේට දාන්න පුළුවන්. C. C is the answer. ඔයාලට පේනවා අපිට ඒකෙන් තමයි පුළුවන් වෙන්නේ උෂ්ණත්වය මැන ගන්න check කර ගන්න. Right. Number 3, wear a face mask. Wear a face mask. wear කියලා කියන පළඳිනවට. එහෙනම් පැළඳගෙන සිටිනවා මොකද්ද?
පළඳිනවට ඔයාලා ෆේස් මාක් එකක් ෆේස් මාක් එක කියන එක දන්නවා දැන් නේද? එහෙනම් what is the answer? එහෙනම් උත්තරේ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් D කියන පින්තූරය තමයි අපිට ෆේස් මාක් එකක් දාගෙන ඉන්න විදිහ පෙනෙන්නේ. එහෙනම් D කියන උත්තරය තමයි අපි එහෙනම් D. I will write here. එක A දෙකට C answer එක C. එහෙනම් තුන්වෙනි එක අපි දැන් කතා කරා D. Answer D. Number 4. Use hand sanitizer. Use hand sanitizer. Right. What is that? What is the picture? Yes. Number 4. හතරවෙනි එකට උත්තරේ F කියන letter එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මේ පින්තූරේ සඳහන් වෙන්නේ මේ F කියන පින්තූරේ තමයි සටහන් වෙන්නේ. Right. Hand sanitizer. Right. Number 5. Wash your hands. Wash your hands. That සෝදා ගන්නවා කියන අර්ථය මොකක්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ? Number 5. Number 5 එකට උත්තරේ what is the answer? B. B is the answer for the fifth one. එහෙනම් පස්වෙනි එකට උත්තරේ B කියන කෙනයි කියලා කියන්නේ. Right. Last one, number 6. Maintain 2 meter distance. Maintain 2 meter distance. එහෙනම් කියනවා අපි මීටරේ අපි කියනවා මීටරයේ දුර කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන කියන්නේ මීටර දෙකක දුරක්. Maintain 2 meter distance. එහෙනම් අපි මීටරේ දුර තියාගන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මීටර දෙකක දුර තබා ගැනීම. එහෙනම් number 6, what is the answer? Yes, E is the answer for the sixth one. හයවෙනි එකට උත්තරේ එහෙනම් E කියන කෙනා. ඔයාලට මේකට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ලකුණු පුතේ. ලකුණු 5ක් දෙනවා. හරිම ලේසියෙන් ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. Again please practice, do this activity at home. ගෙදරදී practice කරන්න මේක නැවත කරන්න. අමාරුවක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා නැවත සැරයක් උත්සාහ කරන්න. Okay. අපි නැවත දවසක වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් thank you very much for listening to me. Okay, goodbye.